Oh, dear students, ladies and gentlemen, welcome to our spoken English class tonight. Yesterday, we learned how to use would you like or I would like in spoken English. Today, we'll spotlight on a new topic. Let's see what's that. Today, we'll learn another two modal verbs, that is may and might. So we have discussed what is modal verb, and we have learned one thing, that is should, a prominent modal verb. We have learned how to use should in our in spoken English in a variety of ways. Today we'll learn about may and might, two important modal verbs used in English language. So can anyone give me an idea about modal verb? What is modal verb and why is it different from other verb to be or verb to have or doing verb? How is it different? Can anyone just give me an idea? Just to recap, just আমি যা এর আগে পড়িয়েছি সেটাকে আমি জাস্ট একটু শুনতে চাই যে আসলে কতটুকু বুঝেছেন যে মোডাল ভার্ব একটা অক্সিলারি ভার্ব, কিন্তু অন্য অন্য অক্সিলারি ভার্ব থেকে কেন মোডাল ভার্ব আলাদা আমি একটু ডিসকাস করেছিলাম। কারো কি মনে আছে? Someone can It volunteer? expresses the necessity and possibilities. Yeah, sure, sure, thank you. Then anyone else? Miss Bonani? Sir, I was thinking that we have forgotten everything, but you should define again. Oh my God. Sir, কি করবো ভুলে 2 গেছি। days earlier, I have just explained. So you have forgotten everything. Okay, okay. আমি Sir, I think modal verb is a supporting verb, মানে এটা সাহায্য করে Yeah, কিন্তু auxiliary এটা verb, supporting verb, helping verb, you can define it. Yeah, definitely, definitely. Okay, so Okay, let that's me great, sir. I explain. think, Abhi, sir, yeah, please, Robbie. sir, I think modal auxiliaries or modal verb usually express different degrees, some possibility, ability, or necessity. Sometime you have to be permission by others and Yeah, obligation. This kinds of demand, we always use this type of verb. So right, it's referred sometime. That's why we usually differ from others verb. Modal auxiliaries are used by these aspects for stressing more. right. Okay, so let me explain a bit for you now. So, মডেল ভার্বটা মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। ওকে, শিল্পী দাসের এক একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বেরিয়ে আসতেছে। ও মাই গড। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস শিল্পী দাস। স্যার আচ্ছা, তো মোডাল ভার্বস হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বস, অন্যান্য ভার্বের মধ্যে অক্সিলারি ভার্ব। যেমন অক্সিলারি ভার্বের অন্যান্য অক্সিলারি ভার্বের কথা একটু বলেন দেখি। আহ, অন্যান্য অক্সিলারি ভার্বগুলো যেগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করি সেগুলো একটা বলেন দেখি। Sir, Am, is, was, Am is were. a, was, was, were, were, have, then has, been, had. yeah, right. Then হচ্ছে have, has, had, right? So Yeah. এটাকে বলা হয় হ্যাঁ, অক্সিলারি ভার্ব মূলত আমরা এই এই দুইটাকে বেশি দুইটা বেশি ইউজ করি। এটা ভার্ব টু বি আর ভার্ব টু হ্যাভ। ভার্ব টু বি মানে হচ্ছে হওয়া ভার্ব। তো হওয়া ভার্ব হচ্ছে am is are according What? to the subject in present tense, আর হচ্ছে was were according to the Past subject tense. in past tense, and been in the past participle. Past perfect. Right. Continuous. Yeah. Perfect. Then আর হচ্ছে ভার্ব টু হ্যাভ মানে থাকা অর্থে, ভার্ব টু হ্যাভ মানে হচ্ছে থাকা ভার্ব। এটাকে in present tense we use have or has according to the subject. If it is third person singular number, if the subject is third person singular number, we use has. Otherwise, we use have. Okay.
in the present tense. In the past tense, we use had. And in the past participle form, we also use had. So past form and past participle form are the same. Okay. কিন্তু এখন মে মাইট এই যে ক্যান কুড মাস্ট এগুলো হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। কেন ওগুলোর চেয়ে এই মডেল ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব কেন অন্য থেকে আলাদা কেন? একটা পয়েন্ট মিস শিল্পী দাস বলেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর রিমেম্বারিং দ্য মেইন পয়েন্ট। একটা হচ্ছে ভার্ব টু বি এবং ভার্ব টু হ্যাভ, ওই দুই ধরনের অক্সিলারি ভার্ব কখনো কখনো মেইন ভার্ব হিসেবে বসে। যেমন আই এম আ স্টুডেন্ট, আই এম আ স্টুডেন্ট, এখানে এমটা মেইন ভার্ব। যদি আমি বলি কখন অক্সিলারি ভার্ব, আই এম রাইটিং আ লেটার, এখানে এমটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, রাইটিং হচ্ছে মেইন ভার্ব। সুতরাং ওখানে হচ্ছে রাইটটা মেইন ভার্ব, তার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের কারণে। তাহলে ইজ ইট ক্লিয়ার? আবার যদি আমি হ্যাভ এর ক্ষেত্রে বলি আই হ্যাভ আ ফ্যান, আই হ্যাভ আ রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইক। So here the verb have is the main verb, right? But I have written a letter to my father. Here the have is Auxiliary verb. auxiliary verb. Model. Wonderful. But modal verbs are auxiliary verbs. These are always auxiliary verbs. Modal verbs cannot be used as main verb. As a supporting verb. Yes, sir. মডাল ভার্ব সো অক্সিলারি ভার্ব, ভার্ব টু বি অক্সিলারি ভার্ব, ভার্ব টু হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ব। দেখেন আমি খুব লিঙ্ক করে সুন্দর করে একটার সাথে একটা লিঙ্ক করে সুন্দর করে গুছিয়ে বলতেছি, কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা যেন সারা জীবনের জন্য আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায়। ঠিক আছে? এবং মডেল ভার্বের পরে ভার্ব অবশ্যই বসবে। তাহলে মডেল ভার্ব যদি কখনোই মেইন ভার্ব হিসেবে বসে না, তাহলে কি মডেল ভার্বের সাথে অবশ্যই একটা মেইন ভার্ব লাগবে, কারণ মেইন ভার্ব ছাড়া তো সেন্টেন্সই হবে না। তাহলে মেইন ভার্ব লাগবে, আর মডেল ভার্ব কখনোই মেইন ভার্বে বসতে পারে না। এর মানে কি মডেল ভার্ব বসলে তার সাথে মেইন ভার্ব থাকতেই হবে। দ্যাটস ইট। হ্যাভ ইউ গট ইট? আপনি যদি আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে একটু শোনেন, আমার ধারণা আপনার আর দরকার নাই বই পড়ার, এত দরকার নাই। আই এম শিওর। আমি ভিডিওটা আমি যখন মানে এডিট করি ভিডিও, আমি তখন দেখি যে আমার কথাটা স্পষ্ট যায় কিনা। আমার প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট যায়, ওখানে যথেষ্ট সাউন্ডে স্পষ্ট যায়। সুতরাং আপনার একমাত্র হচ্ছে শুধু মনোযোগ দিবেন, আর কিছু না। আমার কথাগুলো স্পষ্টই যায়, প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট যায়। সুতরাং মনোযোগ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন। তাহলে মোডাল ভার্বস আরেকটা হয়েছে যে মোডাল ভার্বস অন্যান্য ভার্বের থেকে আরেক ভাবে আলাদা। সেটা হচ্ছে অ্যামিজার, টু হ্যাভ, এগুলো অ্যামিজার মানে হওয়া বোঝায়, টু হ্যাভ মানে থাকা ভার্ব। কিন্তু মোডাল ভার্বস অক্সিলারি ভার্বস, এই অক্সিলারি ভার্বগুলোর অন্যান্য কাজ করে, যেমন রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে কাজ করে, পারমিশনের ক্ষেত্রে বোঝাতে কাজ করে, বাধ্যবাধকতা বোঝাতে কাজ করে, অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য কাজ করে। সে কারণে মোডাল ভার্ব যদিও অক্সিলারি ভার্ব, কিন্তু নর্মাল অক্সিলারি ভার্বের চেয়ে এরা নানাভাবে এরা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, রাইট? দে আর ডিস্টিংগুইশড, দে আর Distinguished. ক্যারেক্টারাইজড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, নানাভাবে তারা বিশিষ্ট। ঠিক আছে? Categorized. এখন হচ্ছে তাহলে ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এই যে মেইন ভার্ব আর অক্সিলারি ভার্ব, আরেকটা ভার্ব আছে যেগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, কিন্তু আরেকটা ভার্ব আছে যেমন ডু ডাজ, তাই না? ওখানে যেহেতু কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, ডু ডাজ দিয়ে প্রশ্ন অথবা নেগেটিভটা করা হয়, সেটাও তখন অক্সিলারি হিসেবেই বসে। ঠিক আছে? ওই ওদের ওদের চেয়েও এই মডাল অক্সিলারি ভার্ব গুলো ডিফারেন্ট। এগুলো হলো স্পেশাল অক্সিলারি ভার্ব, যেহেতু স্পেশাল সিচুয়েশন, স্পেশাল সার্কামস্টেন্সেস প্রকাশ করবার জন্য আমরা এই মডাল ভার্বস গুলো ব্যবহার করে থাকি, রাইট? তেমনি আমরা একটা মডাল ভার্ব এর আগে পড়েছি, জানার চেষ্টা করেছি, সেটা ছিল শুড। শেলের পাস্ট ফর্ম শুড, শুডের বাংলা যদি অর্থ করি সরাসরি উচিত, এটাকে বর্তমান সময়ে উচিত অর্থে বসানো ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে শুধু কিছুই না, শুধু সাবজেক্ট, তারপরে শুড অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে মেইন ভার্ব, তারপর অবজেক্ট। এক্সাম্পল,
we should respect our seniors. We should obey the rules of the country, rules of our motherland or homeland. That's it. হয়ে গেল। যদি আমরা নেগেটিভ পড়ি শুড নট, যদি আমরা প্রশ্ন পড়ি শুড উই রেসপেক্ট দ্য সিনিয়র, শুড উই ফলো দ্য রুলস অফ হেলথ, সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, তেমনি আরেকটা আবার হলো উচিত ছিল অর্থে ব্যবহার করা যায়, সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্ট, তারপরে শুড হ্যাভ, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট। ঠিক আছে, এখন এইটা যদি আপনি মনে রাখেন, এখন এইটা আমি মুখে বলতেছি, যদি এখানে থাকতো তাহলে ভালো হতো, কিন্তু আমি রাখতে পারতেছি না, কারণ ওটা অন্য একটা কি বলে ইয়েতে দিয়েছিলাম, লেকচারে দিয়েছিলাম। আজকে হচ্ছে আমি জাস্ট এটাকে আপনাদের স্মরণ করানোর জন্য আজকে আমরা আরো দুইটা মডাল ভার্ব সম্পর্কে জানবো। সেগুলো হলো, let's learn about the modal verb may and might. These two modal verbs are very, very important because they are used to express special ideas, special circumstances, right? Special situations. May and might are modal verbs in English that are used to express a possibility or a lack of certainty. Possibility means lack of certainty about something happening. It may rain, বৃষ্টি হতে পারে, it means I'm not sure whether it will rain or not, right? Or when I'm saying may I come in, sir, it means I'm just seeking permission from my senior, from my teacher, just to enter the room. So may at the same time is used to express some sort of uncertainty. At the same time, it is used to seek permission to someone. কারো কাছে আমি অনুমতি চাচ্ছি, তখনও মে ব্যবহার করছি। আমি যে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করছি কোনো কিছুর বিষয়ে, কোনো কিছু ঘটবে কি ঘটবে না সে বিষয়ে আমি অনিশ্চয়তা প্রকাশ করছি, সেক্ষেত্রেও আমি মে ব্যবহার করছি। সুতরাং সে কারণেই এই মে, মাইট এগুলো হচ্ছে স্পেশাল অক্সিলারি ভার্বস, যাকে মডাল ভার্বস বলে, অফেন সিগনিফাইং এ পটেনশিয়াল ফিউচার ইভেন্ট। অনেক সময় মেটা মানে পটেনশিয়াল মানে হচ্ছে যে মানে হতে পারে এ ধরনের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে বলতে মে ব্যবহার করা হয়। মে জেনারেলি ইন্ডিকেটস স্লাইটলি হায়ার লাইকলিহুড দ্যান মাইট ডাজ। আচ্ছা, এখানে একটা বলেছে যে মে এবং মাইট দুটোই পসিবিলিটি। লাইকলিহুড মানে কি? লাইকলিহুড মানেও পসিবিলিটি, সম্ভাবনা। তো এই সম্ভাবনা কিন্তু যখন মেটা ব্যবহার করছেন তখন সম্ভাবনার পরিমাণটা একটু হয়তো বেশি, আর মাইট যখন ব্যবহার করছেন তখন সম্ভাবনার পরিমাণটা কম। তাই কম সম্ভাবনা বোঝাতে মাইট ব্যবহার করব, আর একটু বেশি সম্ভাবনা বোঝাতে মে ব্যবহার করব। ক্যান অলসো বি ইউজড ফর্মালি আস্ক ফর পারমিশন, এবং এটা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি চাওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। এই মে আনুষ্ঠানিকভাবে কারো কাছে অনুমতি চাওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, দিস ইজ I mean an overview about may and might. Let's dive into it. You can use may in the same way. I may, I might. I may go to the cinema this evening. You can say I might go to the cinema this evening. So what's the difference? Meta expresses more possibility than might does. Higher possibility, higher likelihood. That's it. That's the difference between may and might. Sue may not come to the party. Sue might not come to the party. The same. So এই যে মে মাইটের মধ্যে কি ডিফারেন্স সেটা আমরা জানলাম। ঠিক আছে, এরপরে যেটা বলেছে মে আই দিয়ে মানে হচ্ছে যে মে আই আস্ক আ কোয়েশ্চেন, মে আই মানে ইজ ইট ওকে টু আস্ক অর ক্যান আই আস্ক, রাইট? এর মানে আপনি কাউকে একটা প্রশ্ন করবেন, তার জন্য আপনি অনুমতি চাচ্ছেন। মে আই আস্ক এ কোয়েশ্চেন, মে আই সিট হিয়ার, ইয়েস অফ কোর্স।
or yes please, নানাভাবে আপনি এর উত্তরগুলো দিতে পারেন। আচ্ছা, অনেক সময় আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে স্যার তো দেখে দেখে পড়াচ্ছে না। আপনি খেয়াল করছেন কিনা, যারা মনোযোগী স্টুডেন্ট তারা হয়তো খেয়াল করে থাকবে যে আমি যেখান থেকেই পড়াই ওখানে এক লাইন, কিন্তু ওইটার 14 গ্রামার, ওর ওর আশেপাশের যত গ্রামার আছে ওখানে এক লাইন থাকলে আমি 14টা গ্রামার আমার মাথা থেকে বের করে আমি পড়াই। তো একটা রেফারেন্স ডকুমেন্ট সামনে থাকলে ট্রেকিংটা সুবিধা হয়, একটু সুন্দর করে আহ, আগানো যায়। কিন্তু আরেকটা হচ্ছে যে আমি সবসময় যদি আমি মাথা থেকে পড়াই তাহলে কি হয়, অনেক সময় আপনারা বুঝতেও পারবেন না। যেমন এই যে আমি শুট হ্যাভ বললাম, স্ট্রাকচার গুলো বললাম, আমি জানি না এগুলো ঠিক মতো মনে করতে পারতেছেন কিনা। তো যে কারণে একটা ডকুমেন্ট সামনে থাকা উচিত। আর যারা জানে তারা ওই ডকুমেন্ট নামমাত্র থাকবে তার সামনে, কিন্তু সে তার ব্রেন থেকেই অজস্র ওই বিষয়ে পড়াবে। এটাই পড়ানোর কথা বা উচিত। ঠিক আছে, এখন ধরেন হচ্ছে যে এই যে মে আই ডে, এটা আমরা অনেক ব্যবহার করি, আমরা এখানে আর স্টিক করব না, আমরা একটু নেক্সটে চলে যাব। এখানে হচ্ছে হোয়ার আর ইউ গোয়িং ফর ইউর হলিডেজ, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আই এম নট শিওর, আই মাইট গো টু নিউ ইয়র্ক। সো হোয়েন আপনি যখন কোনো কাজ করছেন, সেই কাজ সম্পর্কে যখন আপনি মানে ওয়েল ডিসাইডেড না, আপনি সুচিন্তিত ডিসিশন আপনি নেননি, যাবেন কি যাবেন না, দ্বিধান্বিত আছেন, তখনই আপনি মাইট বা মে ব্যবহার করতে পারেন। আর মাইট মানে হচ্ছে কম সম্ভাবনা, মে মানে হচ্ছে একটু বেশি সম্ভাবনা। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। তো এখানে বলছে যে এখানে হি মাইট গো টু নিউ ইয়র্ক, কারণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছে আই এম নট শিওর। যদি শিওর হতো তাহলে কিন্তু সে বলতো আই এম গোয়িং টু নিউ ইয়র্ক। যখন নিশ্চিত, আপনি নিশ্চিত যাচ্ছে, তখন আপনি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে ফেলবেন, দ্যাটস ইট, আই এম গোয়িং টু নিউ ইয়র্ক। কিন্তু সে এখনো নিশ্চিত না, কিন্তু সম্ভাবনা আছে। ইটস পসিবল দ্যাট হি উইল গো টু নিউ ইয়র্ক, পসিবিলিটি আছে। It might rain, it's possible that it will rain. Might, then I would say I, we, you, they, he, she, it, might not. এখানে might এর কোনো পরিবর্তন হয় না according to the subject. Might is used in case of any form of subject. It may be first person, second person, third person, singular, plural, whatever it is. You can use may, you can use might, so there is the difference here. This is a plus point, I would say. This is an added advantage, right? But you cannot get that advantage when you are using have or has, because if you want to use has, then you need a subject that is third person singular number. But in case of third person plural number, even first person, even second person, you must use have. You cannot use has. So even present indefinite tense, then if the subject is third person singular number, you must use as or yes to the verb when it is third person singular number in present indefinite tense. Otherwise, it will be incorrect. So, might infinitive, might go, might be, might rain, etc. So, in any form of subject, you can use may, you can use might. But it's about, I'm talking about affirmative sentence. Affirmative sentence মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া, কোনো কিছুকে স্বীকৃতি দেওয়া, ইতিবাচক ভাবে বলা, আমি অমুক, আমি তমুক। আর একটা হচ্ছে এটাকে আমরা যখন না না করি, অস্বীকার করি, তখন সেটাকে বলা হয় নেগেটিভ, রাইট? তো এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা হচ্ছে আহ এখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে might infinitive, might go, might be, might rain, etc. রাইট? তো এখানে যখন নেগেটিভ করবেন, মাইট এর পরে শুধু নট বসাবেন, মে থাকলে মেয়ের পরে শুধু নট বসাবেন, তাই হয়ে গেল। দ্যাটস ইট, নাথিং এলস, রাইট? সুতরাং আর কোনো টেনশন নাই আপনার। তাহলে ইট মে রেইন, ইট মে নট রেইন, আই মাইট গো টু নিউ ইয়র্ক, আই মাইট নট গো টু নিউ ইয়র্ক। দ্যাটস ইট, nothing else. So comparatively, this is easier lesson today. I might
it is possible that I will. It is possible that I will. And মানে হচ্ছে সম্ভাবনা আছে, I might মানে হচ্ছে সম্ভাবনা আছে আমি এটা করব। I might go to the cinema this evening. আমি আজকের সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে যেতে পারি, but I'm not sure. It's possible that I will go. So we use may, might very frequently throughout the whole day, right? So when we are talking to someone else, so we say that, yeah, I may meet you in the evening if my schedule permits. আমার সময় যদি সময় যদি হয় তাহলে আমরা আজকে বিকালে দেখা করব। When is Rebecca going to phone now? Right? When is Rebecca going to phone you? তোমাকে কখন রেবেকা ফোন করতে যাচ্ছে? I don't know. She might phone this afternoon. Right? এই যে কথার ভাষা এগুলো কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন। Right? When is Rebecca going to phone you? তাই না? এগুলো এগুলো গ্রামার অনুযায়ী হচ্ছে তাই হচ্ছে যে I don't know, she might phone this afternoon, right? This is I don't know, she might phone this afternoon. আমি জানি না সে হয়তো বিকালে ফোন দিতে পারে। যদি সে জানতো যে it's certain that she will phone in the afternoon, then সে কিন্তু ওটা বলতো যে she will phone me this afternoon. So it means that it's decided, it's appointed, it's certain, it's sure, right? But যখন সেটাই করে নি তখনই। তাহলে আমরা মে মাইটের মধ্যে একটুখানি পার্থক্য আছে। আর হচ্ছে আমরা প্রচুর সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি, একটা হচ্ছে অনুমতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, দ্যাটস ইট। এবং আই থিংক ইউ ক্যান ইজিলি ইউজ ইট। বাই লটারি টিকেট ইউ মাইট বি লাকি, রাইট? আবার যখন হওয়া অর্থে বোঝায়, হওয়া অর্থে, তখন বিটা ব্যবহার করতে হবে। Maybe, might be, right? Maybe or might be. You might be lucky, right? Or are you going out tonight? তুমি কি আজ রাতে বাইরে যাচ্ছ? I might go out, right? Okay. This is the thing actually. Study the difference. সুতরাং এই যে পড়ানো হলো যে মে এবং মাইট, আমি একটু জানতে চাই এখন যে আপনাদের পড়াটা কতটা ভালো করে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়েছে। যতটুকু পড়েছি ততটুকু মনের মধ্যে গ্রথিত হয়েছে কিনা, সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো কিনা, সেটা আমাদের জানা জরুরি। চলেন আমরা একটুখানি জানার চেষ্টা করি। মিস শিল্পী দাস বলেন, কি পড়িয়েছি? মে মাইট আসলে কেন ব্যবহার করা হয়? এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি একটু বলেন। মেটা হচ্ছে স্যার সম্ভাবনা বোঝাতে, আমরা বেশি সম্ভাবনা বোঝাতে মেটা ইউজ করে থাকি, আর কম সম্ভাবনা বোঝাতে আমরা মাইট ব্যবহার করে থাকি। ওয়ান্ডারফুল। তারপর অনুমতি চাইলে আমরা মে বোঝাতে পারি, মে ইউজ করতে পারি। অনুমতি চাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা মে ব্যবহার করি। আরেকটা কি ক্ষেত্রে মে ব্যবহার করতে পারি বলেন? যখন আমরা কোথাও যেতে পারি বা যাওয়ার সম্ভাবনা বা সম্ভাবনা বোঝাতে আমরা মে ইউজ করি। সম্ভাবনা বোঝাতে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনা, কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা, কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনা, যেমন বৃষ্টি একটা ঘটনা, এই ঘটনা ঘটতে পারে, সম্ভাবনা আছে, বাট nobody can be sure of it, right? Nobody can be sure of it, কারণ এটা তো সৃষ্টিকর্তা হয়তোবা এটা বা পরিবেশ সেটাকে নিশ্চিত করে, আমরা তো কেউ বলতে পারি না। এ কারণে আমরা সবাই বলি ইট মে রেইন। আবার হচ্ছে পসিবিলিটি, আবার জন্য অনুমতির ক্ষেত্রে কিভাবে বলি? মে আই কাম ইন স্যার, মে আই হ্যাভ ইউর ফোন নাম্বার, আমি কি আপনার ফোন নাম্বারটা পেতে পারি কিনা, রাইট? তাহলে মিস শিল্পী দাস বললেন যে মেয়ের ক্ষেত্রে একটু বেশি সম্ভাবনা, মাইটের ক্ষেত্রে একটু কম সম্ভাবনা বোঝায়। মে এবং মাইট আমরা ব্যবহার করতে পারি হচ্ছে পসিবিলিটি প্রকাশে, সম্ভাবনা প্রকাশে, আর হলো অনুমতি চাওয়া, রাইট? ওকে, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। ওকে, সো মিস্টার রিফাত, can you just repeat the same? Yes. Meta হচ্ছে actually to explain some possibilities. There is the মানে এটার হ্যাপেনিং চান্সটা অনেক বেশি।
Right. And also for some taking some permissions. আর মাইটটা হচ্ছে কম্পারেটিভলি পসিবিলিটিসটা কম্পারেটিভলি কম, লোয়ার দেন মে আর কি। এই ক্ষেত্রে আমরা মাইটটা ইউজ করতে পারবো। Okay, that's wonderful. That's wonderful. Okay. Then বনানী তো পারবেন, তা বনানী বলেন তারপরেও শুনি একটু। Yes, sir. I study between might and may. হুম। If I make average, I must give 40% for may and might will be given 20% because it depends on possibility. Uh, I may go there. Actually depends that I can attend there. Okay. Yes. But I might go there. It can be happened or not be happened in Okay, that way. that's wonderful. Okay, so আমি মনে করি যে এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আমরা যদি আরো সবাইকে এটা একই কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার মনে হয় যে আমাদের সময়টা নষ্ট হবে। বেটার আমরা প্রসিড করি। লেটস প্রসিড। আমরা কিছু এক্সাম্পল করতে পারি, এক্সারসাইজ করতে পারি এখানে। সেটা হচ্ছে যে রাইট সেন্টেন্সেস উইথ মাইট। রাইট, মাইট দিয়ে আপনারা এই সেন্টেন্স গুলো পূরণ করবেন। ইটস পসিবল দ্যাট আই উইল গো টু দ্য সিনেমা। ইটস পসিবল দ্যাট আই উইল গো টু দ্য সিনেমা। এইটাকে পুরো সেন্টেন্স, এই যে এক নম্বরের পুরো সেন্টেন্সটাকে সংক্ষেপে যদি আপনি বলেন, তাহলে আপনি বলবেন হচ্ছে আই মাইট গো টু দ্য সিনেমা। রাইট, গট ইট? ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা। একটা ইনফরমেশন হচ্ছে আই এম ফিলিং ভেরি মাচ আনইজি। আমার একটু শারীরিক আহ, কি বলে, আমার রেস্ট একটু কম হচ্ছে। কারণ যেহেতু আমি সপ্তাহে 7 দিনই কাজ করি, সুতরাং আমার আই ডোন্ট হ্যাভ ডে অফ। আর হচ্ছে আমি আহ, যেহেতু সকাল থেকে অনেক সময় রাত 11টা 12টা পর্যন্ত, 11টা 11:30 পর্যন্ত ক্লাস থাকে, তো 11টা পর্যন্ত ক্লাস থাকে, অনেক সময় 11:15 পর্যন্ত চলে যায়। তো আমি আসলে ফিজিক্যালি একটু 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 ইল, বাট আমি চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ, আল্লাহ ভরসা আর কি। তো হচ্ছে আই মে লুক এ বিট সিক, বাট প্লিজ পার্ডন মি। এখন হচ্ছে যে ইটস পসিবল দ্যাট আই উইল সি ইউ টুমরো, রাইট? সো আমরা তাহলে কিভাবে করব এটা? রবি ইসলাম বলেন, তাহলে আমরা কিভাবে বলবো? মিস্টার রবি, ক্যান ইউ আনমিউট ইউর মাইক? Sir, আমরা 2 নাম্বারটা দেখেন, ইটস পসিবল দ্যাট আই উইল সি ইউ টুমরো। তাহলে এটাকে আমরা সংক্ষেপে যদি করি, তাহলে কিভাবে করব? I might go to the cinema নো নো, ওটা তো 1 tomorrow. নাম্বার হয়ে গেছে। 2 নাম্বার। I might have. নো নো, ওকে। হু ক্যান আনসার দিস কোয়েশ্চেন? I might see you I might tomorrow. see I you might too. see you I tomorrow. might see Wonderful. Miss tomorrow. Shilpidas and Tomorrow. Mr. Rifat. Okay, that's It's wonderful. possible to see It's you possible tomorrow. that Sarah will forget. আর কিছুই না, উপরেটা তো বলাই আছে, ওই ফর্মুলায় ফেলে দেন, আর কিছুই না। সুতরাং এখানে বলছি ইটস পসিবল দ্যাট আই উইল গো টু দ্য সিনেমা। এর মানে হচ্ছে এটা সম্ভাবনা আছে যে আমি সিনেমা দেখতে যাব। এটা যদি আমি মাইট ব্যবহার করি, তাহলে আই মাইট গো টু দ্য সিনেমা, দ্যাটস ইট। আর যদি এটাকে, তো ইটস পসিবল দ্যাট আই উইল সি ইউ টুমরো, ইট মিন্স দ্যাট আই মাইট সি ইউ টুমরো, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। যেটা ওই ফর্মুলায় ফেলে দেন, আই তো দেওয়াই আছে ওখানে, আই Go দেওয়া আছে, to শুধু the audio মাইকটা class. দিয়ে ভাত থেকে বাকিটুকু দিয়ে দিবেন, শেষ হয়ে গেল, তাই না? ওকে, তারপরে আছে হচ্ছে 3 নাম্বারটা আছে। 3 নাম্বারকে ইটস পসিবল দ্যাট সারা উইল ফরগেট টু ফোন। ইটস পসিবল দ্যাট, সম্ভাবনা আছে যে সারা
ফোন করতে ভুলে যাবে। আচ্ছা, তাহলে কে করবেন এটা? এই এই প্রশ্নের উত্তর আছে, আমি যাকে বলবো সে করবেন, ঠিক আছে? অপো সিপিএইচ কে যেন? ফারজানা, ফারজানা ইয়াসমিন, আর ইউ, অর মিস্টার সুমন? আচ্ছা, আপনারা হচ্ছে যে একটু ইয়েতে কি বলে, ক্যামেরা অন করবেন প্লিজ। ক্যামেরা অন না করলে হচ্ছে না। স্যার আমাকে মেসেজ দিয়েছে ইয়ে থেকে, লিয়াকত স্যার নিজে আমাকে মেসেজ দিয়েছেন, হোয়াই অল ক্যামেরা ক্লোজড। ক্যামেরা অন করেন। হ্যাঁ, এই যে মিস্টার মুরাদ কিন্তু ক্যামেরা অন করেছে। রবি ইসলাম, ক্যামেরাটা ঠিক করেন, আপনার শুধু চুল দেখা যাচ্ছে। রাইট, ওয়ান্ডারফুল। ওকে, তারপরে মিস্টার রিফাত, রিফাত সাহেব একটু করেন। রিফাত সাহেব দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার অন্ধকার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ওকে, শিল্পী দাস, থ্যাংক ইউ। বনানী, বনানী বারোই। Sorry, sir. It's not সরি স্যার। possible. হুম, Sir, sorry, sir. Not সরি স্যার, possible, sir. জরিমানা আছে, জরিমানা। ঠিক আছে, sir. I must find. ঠিক আছে, জরিমানা পে করার জন্য রাজি, তাই তো? Yes, আচ্ছা, sir. I must pay. Yeah. ওকে। আচ্ছা, অপো সিপিএইচ মানে ওই যে আপনার নামটা যেন কি? আপনার নামটা যেন কি? অপো সিপিএইচ 202579, নামটা যেন কি? কালকে মনে হয় ঠিক করে দিয়েছিলাম নামটা। আচ্ছা, মিস্টার সারোজান ভিভো, ফাহমিদা বাড়ি। ওকে, সো আমার এই Sir, এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবেন বলেন? sir, ফাহমিদা is বাড়ি it করবেন? correct? মিস Sir, ফাহমিদা বাড়ি। I have written also, sir. Just, Okay, in just the take chat box? Yeah, I'll yeah. say it. I'll say it. But এখানে কে বলবে? দাঁড়ান, বনানী বলবেন না, শিল্পী দাস বলবেন না, দেখি কে আছে আর। বিভো, Sir, is it হু right? ইজ Is বিভো? it right? ফাহমিদা বাড়ি আছেন? ফাহমিদা বাড়ি, মিস ফাহমিদা বাড়ি আছেন? নেই? ওকে, সারওয়ার জাহান, ইজ ইট পসিবল টু টার্ন অন ইউর ক্যামেরা? মুরাদ বলেন, মুরাদ, মিস্টার মুরাদ বলেন তো দেখি 3 নাম্বারটা কি হবে? ইটস পসিবল দ্যাট সারা উইল ফরগেট টু ফোন। সম্ভাবনা আছে যে সারা ফোন করতে ভুলে যাবে। আমরা মাইট ব্যবহার করে এটা কিভাবে করতে পারি? Sir, it's possible that Sarah might forget to phone. না, অত বলার দরকার নাই। আপনি যখন ইটস পসিবল, এর পরে এর পরিবর্তিত মাইট বসে, সুতরাং আপনার আর বলার, অত বলার কোনো দরকার নাই। ওই যে উপরে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে, দেখেন সুন্দর করে বলা আছে, নাম্বার 1-এর Usually, I উদাহরণ can দেওয়া say আছে না? Sarah will forget. লুক Sarah এট দ্য might এক্সাম্পল। forget. তাহলে কিভাবে হবে? Sarah might forget to phone. হ্যাঁ, Sarah might forget to phone. ওয়ান্ডারফুল, দ্যাটস গ্রেট, দ্যাটস গ্রেট, জাস্ট থামস আপ টু ইউ। ওকে, এ তো চিন্তা করতে, মাথা খাটাইতে হবে, ব্রেন খাটাইতে হবে মুরাদ, ব্রেনটা খাটাইতে হবে। ব্রেনটা আল্লাহ এত মূল্যবান একটা ব্রেন দিচ্ছে, খাটাইতে হবে। ঠাস করে বলে দিলে হবে না, ব্রেনটা খাটাইতে উপরে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, সারা মাইট ফরগেট টু ফোন, সারা ফোন করতে ভুলে যেতে পারে। ইটস পসিবল দ্যাট ইট উইল স্নো টুডে, ইট উইল স্নো টুডে। সম্ভাবনা আছে বা এটা সম্ভব যে আজকে স্নো পড়তে পারে, মানে তুষারপাত হতে পারে, তুষার পড়তে পারে। কে বলবে? মিস ফাহমিদা বাড়ি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? বিভো, হু ইজ বিভো? ক্যান ইউ আনমিউট ইউর মাইক? ক্যান ইউ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা? নো? হ্যালো মিস্টার এন্ড মিস বিভো। অ্যাকচুয়াল নামও নাই, ছবিও নাই, তাহলে তো মহাবিপদ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে তাহলে কে বলবে এটা? মিস ফাহমিদা বাড়ি বলতে পারবেন? হ্যাঁ, কেমন আছেন আপনি? Today fine, sir. আচ্ছা ওয়ান্ডারফুল। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং দ্য সেশন। হ্যাঁ, আপনি কখন জয়েন করবেন আমি জানি না। 3 নাম্বার কি বলা যাবে? তো 4 নাম্বারটা, ইটস পসিবল দ্যাট ইট উইল স্নো টুডে। আহ, সম্ভাবনা আছে যে আজকে তুষার পড়বে, তুষার পড়তে পারে বা তুষারপাত হতে পারে। তাহলে আমরা মাইট it might ব্যবহার করে কিভাবে করতে পারি? it might snow today.
Wonderful. It might snow today. It might snow today. Wonderful. That's great. এই তো সুন্দর। It's possible that I will be late tonight. It's possible that I will be late tonight. সম্ভব যে এটা সম্ভাবনা আছে যে আজকে রাতে আমি একটু দেরি করব। I'll be late tonight. বলেন কে বলবেন? দেখি কে বলবেন। বলেন Sir, it's আপনি। me. I Sorry? might late today. No, sir. I might be late today. রাইট। কে বলেছেন I might late tonight? কারণ হচ্ছে This, এখানে this is Bonani speaking. কি বনানী Banani. স্পিকিং। Yes, sir. দিস ইজ বনানী স্পিকিং। ওকে, আচ্ছা এখানে হচ্ছে যে বিটা লাগবে, কারণ যদি আপনি বলেন ইট মাইট লেট টু নাইট, তাহলে লেট তো হচ্ছে মানে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, দেরি হতে পারে, দেরি, কিন্তু সাবজেক্ট তো লাগবে। কি দেরি? কে I হবে? might be late তাহলে বি tonight. হতে হবে। ইয়েস, তাহলে আই মাইট বি লেট টুনাইট। Tonight. আই মাইট বি লেট টুনাইট। ওকে, Yes, sir. তারপর কি আছে? রাইট সেন্টেন্সেস উইথ মাইট নট। মাইট নট মানে কি, আমরা যদি ওই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটাকে যেটা আমরা না করি তাহলে নেগেটিভ হয়ে গেল, আর কিছুই নাই। যেখানে মাইট দিব সেখানে নট, মাইটের Might not come. বসে দিলেই মাইট নট হয়ে গেল, তাই না? আচ্ছা, Yeah. আজকে বৃষ্টি নাও হতে পারে, তাহলে মাইট নট দিয়ে করেন দেখি। It might rain today. ইট মাইট নট It রেইন might Might টুডে। not Oh, It not rain might not. today. you didn't listen to me. না না, নট কে আপনি বলছেন? No, you don't use. No. ইয়া No. Just to me taken mistake. ইয়া নট মানে তো ও বলেন নাই আপনি, কেউ হয়তো তো শুনতে একটু পারেন তাড়াহুড়া নাই। করে করতে গেছে, সে কারণে হয়তো স্কিপ করেছে। ইটস ওকে, ফাইন। তারপরে আছে কি, ইটস পসিবল দ্যাট মার্ক উইল নট বি হিয়ার নেক্সট উইক। মার্ক উইল নট বি হিয়ার। ইটস পসিবল Mark দ্যাট will মার্ক not. উইল নট বি হিয়ার Mark. নেক্সট উইক। বলেন, ইয়ে রবি বলেন দেখি। Mark যে might not come. না না, ওই যে এই যে 6 নাম্বারটা করেন দেখি, 6 নাম্বারটা। Yeah, it's possible. Mark will might not come here next week. না, আপনি তো পসিবল দেওয়ার দরকার নাই, এই পসিবলের পরিবর্তেই তো হচ্ছে মাইট ব্যবহার করা হয়, তাই না? Yeah. হুম, তাহলে হচ্ছে যে আপনি কিভাবে করবেন? শুধু ওখান থেকে সাবজেক্টটা নেবেন, তারপরে মাইট নট নেবেন, তারপরে Yeah. হাত Mark থেকে might বাকিটুকু not দিবেন, will হাত come থেকে here বাকিটুকু। next week. বনানী Yeah. বনানী বলেন দেখি। Sir, okay, I'm trying now. ইয়া প্লিজ। Mark might not be here next week. ওয়ান্ডারফুল, দ্যাটস গ্রেট, দ্যাটস গ্রেট, দ্যাটস ওয়াই বনানী বারোই। ওকে, দেন Thank you so much. it's possible that I won't have time to go out. It's possible that I won't have time to go out. এখন রবি বলেন, ওটা কিন্তু Perfect. বুঝতে পেরেছেন কিভাবে বলেছে? হ্যাঁ, Yes, And sir. just subject add করেছে. I might not have time to go to To out. go out. ওয়ান্ডারফুল। I might not have time to go out. এই দেখেন রবির অবস্থা দেখেন, রবি কিন্তু এখন স্পার্ক করছে, হুম, পারছে কিন্তু। ওয়ান্ডারফুল, দ্যাটস গ্রেট। এভাবেই পারতে হবে। somebody is asking you about your plans. কেউ আপনাকে আপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। ইউ হ্যাভ সাম আইডিয়াস, আপনার কিছু ধারণা আছে, বাট ইউ আর নট শিওর, আপনি নিশ্চিত নয়, আপনি নিশ্চিত নন। চুজ ফ্রম দ্য লিস্ট অ্যান্ড রাইট সেন্টেন্সেস উইথ আই মাইট। আই মাইট দিয়ে সেন্টেন্স গুলো করতে হবে। আচ্ছা, এখানে কি বলেছে? হোয়ার আর ইউ গোয়িং ফর ইউর হলিডেজ? হোয়ার আর ইউ গোয়িং ফর ইউর হলিডেজ? আপনি হলিডে উদযাপনের জন্য কোথায় যাচ্ছেন? প্রশ্ন করেছে কেউ একজন, মেবি ইয়োর ফ্রেন্ড, মেবি ইয়োর কলিগ প্রশ্ন করেছে। আপনি বললেন আই এম নট শিওর, আমি নিশ্চিত নই, আই হ্যাভ নট ডিসাইডেড ইয়েট। তাহলে এরপরে আপনি আগে বলতে হবে যে হয়তো একটু ধারণা দিলেন কোথায় যেতে পারেন, যদিও নিশ্চিত না, তবে ধারণা দিলেন। তখন আপনি কি বলবেন? আই মাইট গো ইটালি, আমি নিশ্চিত না, ইতালিও যেতে পারি, ইতালি যেতে পারি, রাইট? আপনার মনে হয়েছে আপনি মালদ্বীপ যেতে পারেন, থাইল্যান্ড যেতে পারেন, অস্ট্রেলিয়া যেতে পারেন, কানাডা যেতে পারেন, সুইজারল্যান্ড যেতে পারেন, সুইজারল্যান্ড।
You might go Switzerland. to সুইট I might go to Belgium. বনানী যাচ্ছেন বেলজিয়ামে, Yes, sir. সুইজারল্যান্ডে Why যাবেন not? না? কি বলে, এত সুন্দর জায়গা বাদ দিয়ে আপনি বেলজিয়ামে যাচ্ছেন কেন? বেলজিয়ামে কেন? স্যার ভালো লেগেছে তাই। ওকে, আচ্ছা গাড়ি I ঘোরান, গাড়ি ঘোরায় সুইজারল্যান্ডে চড়েন। ওকে, ওকে তারপর দেখা আই যাক। মাইট গো টু ইতালি। ওকে, তাহলে হচ্ছে Yes. মিস্টার রিফাত, I am drawing your kind attention. So what are you doing at the weekend? What are you doing at the weekend? Weekend এ আপনি কি করছেন? I don't know, আপনি বললেন I don't know, আমি I জানি না, don't আমি কি। know. I don't know. I might go for a hangout with my friends. হুম, This day. কোথায় যাবেন মিস্টার I রিফাত? don't know. I might go for a hangout. I With might my go Sir, for a friends. I hangout. don't Okay, know. okay, yeah, with my I friend, might go for right? a hangout. Yeah, okay, wonderful. When will you see Kate again? Okay, আচ্ছা, আপনার বন্ধুর নাম ধরেন আলমগীর, ওগুলো বাদ দেই আমরা। When will you see আলমগীর again? আলমগীরকে কখন আপনি দেখতে যাচ্ছেন, আবার দেখতে যাচ্ছেন, বা তাকে ভিজিট করতে যাচ্ছেন? আই এম নট শিওর, আপনি বললেন। তারপরে আপনাকে একটা কিছু বলতে হবে, মাইতে বলেন আলমগীরকে কখন দেখবেন, দেখা হবে। I might আচ্ছা, go. মিস ফাহমিদা বাড়ি বলেন দেখি। I might see I Kate. might go next Monday. Wonderful, yeah. I might see Alamgir again on next Monday. Yeah, or yeah, Alamgir next Monday. Yeah, okay. কারণ এখান থেকে সেন্টেন্সটা নিতে হবে আসলে। আপনি যদি অন্য কিছু বলেন তাহলে একটু টাফ, কিন্তু হচ্ছে এখান থেকে নিতে হবে। যেমন এই যে সি কে, কেট, এই কেটকে যে আপনি দেখতে যাবেন, এই কথাটা এখান Kate. থেকে নিতে হবে, না হলে তো তাদের কথা অনুযায়ী গেলেন না। অন্যভাবে বললেও হবে, বাট তাদের কথাটা নিতে হবে, যেহেতু ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া আছে, তাই না? তারপরে একটা কি আছে, হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু হ্যাভ ফর ডিনার? হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু হ্যাভ ফর ডিনার? ডিনারের জন্য আপনি কি খেতে চাচ্ছেন, কি 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 খেতে যাচ্ছেন? আপনি বলেন আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, তাই না? তাহলে তারপর কি বলবেন? এই যেখানে কিন্তু আছে কি কি করবেন, সেটা এখানে কি খাবেন কিন্তু আছে এখানে, ওখান থেকে নিবেন, আই মাইট নিবেন, নিয়ে বলবেন আই মাইট, তারপরে নিয়ে ওখান থেকে কিছু নিবেন, বলেন Fish. কে বলবেন? আচ্ছা, ইয়ে বলেন, রবি বলেন। I might do fish. I might এখানে বলছে যে what are you going to have for dinner? I don't know, but I might have eaten fish. হুম, I I might have I don't know, eaten but I might have eaten fish. না না না, fish মাইট curry. হ্যাভ না, হ্যাভ মানেই তো খাবার এখানে, ঠিক Mhm. আছে? It আর হবে ইট Sir, sir, ইট I দেওয়া think যাবে that না। I might এই I I eat might বনানি my বনানি eat বনানি করেন fish. না, বা আমি জানি আপনি পারবেন, আপনি পারবেন। আচ্ছা, এখানে আমি আমি রবিকে বা সবাইকে আমি একটু বুঝিয়ে দেই। মিস্টার মুরাদ might আছেন have এখানে। been. Might have হ্যাঁ been. হ্যাঁ স্যার একটু বুঝাই দেন। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে এখানে তো এই যে প্রশ্ন করেছে আপনি, এবং উত্তরে বলেন আমি জানি না, কিন্তু আপনি তাহলে কি করবেন? আপনাকে এই জায়গায় ফিশ, গো অ্যাওয়ে, ইতালি, মানডে, নিউ কার, ট্যাক্সি, এগুলো থেকে একটা শব্দ নিতে হবে। আর এই যে প্রশ্ন করেছে এখান থেকেও আপনাকে নিতে ডিনার হবে, কি নিতে হবে? মানে ভার্ব তুমি থেকে বাকিটুকু নিতে রাতে হবে। ডিনারে কি তারপরে জি এখানে এখানে লিখতে হবে আই আই ডোন্ট নো। আই মাইট দিয়ে করতে বলছে। শুনেন আমার কথা, আগে শুনেন, তাহলে এখানে কি বলছে? আই আই মাইট, আই তো দিলেন আপনি, আই দিতে বলছে, মাইট ব্যবহার করতে বলতে আই মাইট বললেন। তারপরে আমার কি, আপনার কি দরকার? এই আই মাইটের পরে আপনার কি দরকার Sir, বলেন? I think have been. হ্যাঁ, I think have been. I might have been. হ্যাভ বিন না, ওখানে হ্যাভ নিবেন, আপনি বিন কেন নিবেন? এখানে Sir, হচ্ছে এখানে হ্যাঁ আই আমি তো মাইট নিলাম দিলেন, স্যার আই তারপর কি মাইট দরকার? হ্যাভ। ভার্ব দরকার। মাইটের পরে কি বসে? ভার্ব। ওই যে দেখেন মাইট গো, Go হবে go. I গো। might তাহলে এখানে কি আছে? এখানে এখানে ভার্বটা কি? হ্যাভ আছে, হ্যাভ, এই যেখানে হ্যাভ আছে, তাহলে হ্যাভটা নিতে হবে। তাহলে আই মাইট হ্যাভ, আই আমি মাইট হ্যাভ খাবো, আমি খেতে পারি, কি খেতে পারি? ওই যে এখানে উপরে থেকে নিবেন, উপর থেকে কি নিবেন? একটা chicken. শব্দ নিবেন যেটা খেতে আই পারেন। মাইট হ্যাভ কি ফিশ। খেতে পারেন? আর মানডে খেতে পারবেন? এই নিউ কার খাওয়া যায়, ট্যাক্সি খাওয়া যায়, কি খাওয়া যায়? ফিশ আই খাওয়া মাইট যায়। হ্যাভ ফিশ। তাহলে আই মাইট হ্যাভ ফিশ, for দ্যাট dinner. হলো ফর ডিনার, দ্যাটস ইট। Yes.
বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন কিছু নিয়ে সুন্দর করে একটা বানাতে Sir, হবে। can I say I might take fish? হ্যাঁ হ্যাঁ, I might take fish. না টেক না, আপনি হতে পারে যে আই মাইট হ্যাভ হিলসা ফিশ। এখানে মানে এখানে আপনি টেক দিতে পারবেন না, কারণ এখানে হ্যাভ ভার্ব হিসেবে বসছে, খাওয়া অর্থে Okay, okay. হ্যাভ ভার্ব বসছে, এটা আপনাকে নিতে হবে, কারণ ইউ আর Got it. গাইডেড ইউ আর গাইডেড Got টু it. হ্যাভ টু Got it. ইউ আর গাইডেড টু ইউজ দ্যাট ভার্ব, তাহলে আই মাইট হ্যাভ ফিশ ফর ডিনার, শেষ। তাহলে আমাকে কি বলেছে, আই ব্যবহার করতে বলছে, মাইট ব্যবহার করতে বলেছে, তারপরে ভার্ব লাগে, ভার্ব আমি কোশ্চেন থেকে নিব, এখানে হ্যাভ হলো ভার্ব, খাওয়া উঠতে বসছে, তারপরে হচ্ছে আমি কি খাবো, তখন আমাকে তাহলে প্রথমে লাগে সাবজেক্ট, তারপরে মাইট, তারপরে ভার্ব লাগে, ভার্বের হ্যাভ নিলাম, তারপরে আমার ভার্বের পর কি লাগে, অবজেক্ট লাগে, কি খাবো, হ্যাভ মানে খাওয়া, কি খাবো, ফিশ খাবো। তাহলে আই মাইট হ্যাভ ফিশ, কিসের জন্য খাবো, ফর ডিনার, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, এভাবে যদি বুদ্ধি করে করেন তাহলে যারা স্টুডেন্ট আছেন, বিশেষ করে মিস্টার মুরাদ আছেন, এরকম অনেক জায়গায় আপনি অনেক পরীক্ষা, ইভেন বিসিএস পরীক্ষা, ইভেন অনেক ধরনের পরীক্ষা, কিন্তু এই ধরনের ব্যাংকের পরীক্ষাগুলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষাগুলো, বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের প্রশ্ন আসে। আপনাকে বুদ্ধি করতে বলে কোথায় থেকে এই থেকে এটা নিবেন, ওর থেকে এটা নিবেন, নিয়ে সুন্দর করে একটা সেন্টেন্স বানিয়ে লিখবেন। তখন এরকম যদি লিখতে পারেন অঙ্কের মতো মার্কস পাবেন, ফুল মার্কস, একদম ফুল। How are you going to get home tonight? How are you going to get home tonight? আপনি আজ রাতে বাড়িতে কিভাবে যাবেন? বলেন কিভাবে যাবেন? আই এম নট শিওর, আমি নিশ্চিত নই। তাহলে আপনি বলেন আই মাইট কিভাবে নেবেন, ওই যে might উপরে আছে, তাহলে প্রথমে হ্যাঁ নেবেন আই, ট্যাক্সি তারপরে ট্যাক্সি মাইট, মাস্ট যেটা হ্যাঁ নিতেই হবে, might তারপরে ভার্ব লাগবে, কি এখানে ভার্ব কোনটা বলেন, হাউ আর ইউ গোইং Going টু গেট হোম। going to get Good. home good আপনি পুরোটা নিতে পারেন, গো টু গেট হোম, ইয়াস, আপনি নিতে পারেন গো টু গেট হোম, এটা টোটালটাই ভার্ব, গো টু গেট হোম। অথবা আপনি বলতে পারেন গেট, অনলি গেটও নিতে পারেন, আই মাইট I might get I home might get a গেট taxi হোম টুনাইট বাই by by taxi. taxi ট্যাক্সি, রাইট, হয়ে গেল। অথবা আপনি বলতে পারেন আই মাইট গো টু গেট হোম টুনাইট বাই ট্যাক্সি, হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছেন? এরপর কি আছে, আই হিট ইউ, আই হিয়ার ইউ, আই হিয়ার ইউ ওন you সাম, owe some আমি money শুনলাম তুমি কিছু টাকা জিতেছ, হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু উইথ ইট, তুমি এটাতে কি করবে? আমি শুনলাম তুমি কিছু টাকা জিতেছ, তুমি কি করবে এগুলো দিয়ে? I haven't বলেছে আই decided হ্যাভন্ট ডিসাইডেড ইয়েট, আই হ্যাভন্ট ডিসাইডেড ইয়েট, মানে আমি এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি, তাই না? আই হ্যাভন্ট yeah ডিসাইডেড, ডিসাইড মানে হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া, তাহলে আমি এখনো নেইনি, এগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বসে, আমি এখন মানে কোনো কিছু এখনো হয়নি, কোনো কিছু নেইনি, এগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে কিছুই না, আই হ্যাভন্ট, হ্যাভ নট এর সংক্ষিপ্ত রূপ আই হ্যাভন্ট, আর ডিসাইডেড পাস্ট পার্টিসিপল ডিসাইডেড, দ্যাট আই হ্যাভন্ট ডিসাইডেড ইয়েট, আমি but এখনো, আর ইয়েট মানে এখনো, mm, আই হ্যাভন্ট ডিসাইডেড ইয়েট, আমি এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি, হয়ে গেল। তাহলে আপনি কি বলবেন, আপনি কিভাবে করবেন এটা, কে করবে এটা? I might have bought a new car আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইট, I might হ্যাঁ have bought a new car I might বাড়ি have bought না, a new car আপনাকে কিন্তু শুধু ওই এখানে এটা আপনি আই হ্যাভন্ট ডিসাইডেড ইয়েট, কিন্তু মাইটটা কিন্তু আই মাইট দিয়ে করতে বলছে, মাইট হ্যাভ আর ব্যবহার করার দরকার নাই এখানে। দাঁড়ান, রবি আপনি হয়তো পারবেন, আমি আরো কিছু দু একজনকে আমি একটু করি, খুঁজি এখানে। মিস্টার রিফাত তো পারবেন, ফাহমিদা বাড়ি, উম কই মিস্টার সুমন শেখ কই গেল, ইয়ে মুরাদ হাসান, মিস্টার মুরাদ আছেন এখানে, এই যে মুরাদ আছে, মুরাদ, মিস্টার মুরাদ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আনমিউট করেন। মুরাদ কোথায় গেল? আচ্ছা, মুরাদ সম্ভবত একটু একটু ইয়েতে গেছে। সারোয়ার জাহান আছেন আমাদের সাথে, মিস্টার সারোয়ার জাহান। Sir, I haven't decided yet. I might do with it to buy a new car.
I might I might do with it to buy a new car. ডু ইট আসে কোথা থেকে? না, ডু দরকার নাই তো। What are you going to do with it? That means what are you going to do or what are you wants to do? That sentence refers you যে আপনি কি কিনতে চাচ্ছেন, বা যেহেতু টাকা পাইছেন এটা দিয়ে আপনি কি কিনবেন। হ্যাঁ, তখন কি আপনি কিনবেন বললেন যে তাহলে? আমি কেন এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি, কেনার বাট ভাবটা এখানে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে স্যার বলতে আই পারবেন মাইট বাই এ নিউ কার। আই হতে আই পারে। মাইট বাই এ নিউ কার উইথ ইট। আপনি আরো যদি দিতে চান তাহলে উইথ ইট দিতে পারেন, যে আমি এটা দিয়ে একটা নতুন গাড়ি কিনতে চাই, আমি এটা দিয়ে একটা নতুন গাড়ি কিনতে কিনতে চাই, হতে চাই। পারে। দ্যাট আই মাইট বাই এ নিউ কার উইথ ইট, দ্যাটস ইট। It. আই মাইট বাই এ নিউ কার। এটা কিন্তু একটা চমৎকার এক্সারসাইজ ছিল না, আমরা আমরা করলাম, এটা একটা It. চমৎকার এক্সারসাইজ ছিল। আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, অনেকটা ব্রেন, মানে একটুখানি ব্রেন লাগে, একটুখানি মিলাইতে হয় এটার সাথে ওইটার সাথে, একটু ব্রেন স্টর্ম করতে হয়। ওকে, আমরা দেখি নেক্সট এক্সারসাইজটা কেমন। ইউ আস্ক বিল কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট হিজ প্ল্যানস ফর টুমরো। ইউ আস্ক বিল কোয়েশ্চেন্স, আপনি বিলকে কোয়েশ্চেন করছেন অ্যাবাউট হিজ প্ল্যানস ফর টুমরো, তার আগামীকালের পরিকল্পনা কি, কি করতে চায় সে আগামীকাল। সামটাইমস হি ইজ শিওর বাট ইউজুয়ালি হি ইজ নট শিওর। মাঝে মধ্যে সে নিশ্চিত কিন্তু মাঝে মধ্যে সে নিশ্চিত নয়। তাহলে আপনি কিভাবে কি করবেন? আর ইউ আর ইউ আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো। বিলকে জিজ্ঞাসা করছে, হে বিল, হে বিল, আর ইউ গোয়িং, আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো। ভবিষ্যতে, অদূর ভবিষ্যতে মানে নিয়ার ফিউচারের বোঝাতে অনেক সময় কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু বসে। এটার একটা এক্সাম্পল, বুঝতে পেরেছেন? আমি আমি কিন্তু যখন যেটা পড়াই ওটা ওই জায়গায় থাকি না, ওর আশেপাশে যত যত গ্রামার থাকে, যত জিনিস থাকে ওগুলো সব পড়াই। আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। তো এর মানে এই যে আমি এই জিনিসটা পড়াচ্ছি, এটা এই যে আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো, এটা কিন্তু ফিউচারে হতে পারে, কিন্তু সামান্য ভবিষ্যতের বা অদূর ভবিষ্যতের ইমিডিয়েট ফিউচার যদি হয় তাহলে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স আই উইল, তাহলে ওখানে এটা হতে পারতো উইল ইউ প্লে টেনিস টুমরো, উইল ইউ প্লে টেনিস টুমরো, এটা হতে পারতো। বাট নিয়ার ফিউচারের ক্ষেত্রে ফিউচার ইনডেফিনিটের পরিবর্তে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হতে পারে। এটার একটা এক্সাম্পল দেখেন, এখানে বলছে আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ অল? Yes, sir. Yeah. বুঝতে পারবেন? তাহলে আপনি কি এরকম ব্যবহার করতে পারবেন তো? আর যদি কেউ যদি বলে যে, ধরেন হচ্ছে কেউ যদি বলে, আপনি ব্যবহার করলেন আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো, অথবা আপনি বললেন যে আর ইউ গোইং টু বাই এ নিউ কার Yeah, টুমরো। yeah, sir. Are you going to marry tomorrow? It can be easily. আই ক্যান ম্যারি টুমরো। Yeah, nah. Are you going to marry tomorrow? আর ইউ গোইং টু ম্যারি টুমরো, ইয়েস। তবে ম্যারিটা হয় না সরাসরি বিয়ে করা, ওটা ক্ষেত্রে একটুখানি অন্যভাবে বলবেন, গেট ম্যারিড। আর ইউ গোইং টু গেট Get ম্যারিড, married. Are you going? Are গেট you ম্যারিড going to get টুমরো, ইয়া। married? Yeah. তাহলে হচ্ছে যে তুমি কি আগামীকাল বিয়ে করতে যাচ্ছ না? ইয়েস। এখন হচ্ছে যে এখন যদি কেউ আপনাকে বলে যে এই ভাই আপনি আপনি তো বলতেছেন আগামীকালের কথা, ফিউচার টেন্স হবে কেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তখন আপনি কি একটা লেকচার দিতে পারবেন কিনা বলেন? কে হ্যাঁ লেকচার স্যার, দিতে যে পারে অদূর বলেন? ভবিষ্যৎ, জি। হুম আপনি বললেন স্যার আজকে হুম অদূর ভবিষ্যৎ বোঝাতে আমরা এটা ফিউচার করতে ইনডেফিনিটের পারি। পরিবর্তে জি, প্রেজেন্ট ফিউচার ইনডেফিনিটের কন্টিনিউয়াসও পরিবর্তে বসে, আমরা প্রেজেন্ট অনেক সময় কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট ব্যবহার করি। ইনডেফিনিটে বসে। জি। ইয়া, মিস্টার মুরাদ, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? Yes, sir. ওকে, গ্রেট। আচ্ছা দেখেন, এখন হলো প্রশ্ন করলে উত্তর কিভাবে কত ভাবে দেওয়া যায়, এখানে কিন্তু নানা ধরনের উত্তর দেওয়া আছে, নানা ভাবে, খেয়াল করবেন এগুলো। ঠিক আছে, এখানে বলছে আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো, উত্তর কি আছে? ইয়েস, ইন দ্য আফটারনুন। হ্যাঁ, আগামীকাল করব, সেটা আগামীকাল আফটারনুনে করব। 2 নম্বর বলেছে আর ইউ গোয়িং আউট টুমরো ইভিনিং, পসিবলি। আর ইউ গোয়িং টু গেট আপ আর্লি, পারহ্যাপস। আর ইউ ওয়ার্কিং টুমরো, নো আই এম নট। উইল ইউ বি অ্যাট হোম টুমরো মর্নিং, মেবি। এই যে মেবি একসাথে দিয়ে এটা সম্ভাবনা বোঝায়, মেবি। আর ইউ গোয়িং টু ভিজিট মি টুমরো, মেবি, অর মে নট বি।
মেবি অর মে নট বি, হতেও পারে, নাও হতে পারে, রাইট? এই সম্ভাবনা, কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি আপনি সম্ভাবনামূলক উত্তর দিতে চান, কোনো প্রশ্নের যদি সম্ভাবনামূলক উত্তর দিতে চান, নানাভাবে উত্তরগুলো দেওয়া যায়। তার হলো এখানে এক্সাম্পল, ইয়েস দিয়ে দিতে পারেন, পসিবলি দিয়ে দিতে পারেন, পারহ্যাপ দিয়ে দিতে পারেন, আই এম নট দিয়ে, মেবি দিয়ে দিতে পারেন, আই মাইট দিয়ে দিতে পারেন, ইয়েস আই এম দিয়ে দিতে পারেন, পারহ্যাপ। দেখেন, দেয়ার আর দেয়ার আর আই মিন ভ্যারাইটি অফ ওয়েজ, না, দেয়ার আর ভ্যারাইটিস how you can answer questions, right? So এখানে বলেছে, are you going to watch television tomorrow? Will you be at home tomorrow morning? তুমি কি আগামীকাল সকালে বাসায় থাকবে? Are you going out in the afternoon? তুমি কি আগামীকাল বের হয়ে যাবে বিকালে? তুমি কি বিকালে বের হয়ে যাবে? Are you going shopping? Are you going shopping? দেখেন এখানে কি বলেছে, কারো কাছে খটকা লাগতে পারে, কিসের গোয়িং শপিং, একটার পর একটা ভার্বের সাথে আছে আইএনজি, কি দেখেছে, কি খিচুড়ি ইংরেজি। নো, দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল ইংলিশ। আর ইউ গোয়িং, এখন গোয়িং কেন হয়েছে, শপিং কেন হয়েছে, আমি এই গ্রামারটা আপনাদের শেখাই, দেখি কে স্যার বলতে। শপিং তো অলওয়েজ মনে হয় হচ্ছে যে কেনাকাটা তো শপ হয় না কখনো, শপ তো নাউন, ওখানে তো দোকান বোঝায়, আর শপিং মানে কেনাকাটা করা। সো আচ্ছা, ওকে, আমি একটা একটা ব্যাখ্যা নিলাম, তার চেয়েও ভালো চমৎকার ব্যাখ্যা হতে পারে, কে বলবে? শিল্পী দাস। I can't do it, sir. ইউ ক্যান ডু ইট, ও মাই গড, স্যার শিল্পী দাস। আমার মনে হয় যে শিল্পী দাস যেটা হলো, করতে পারবে না, সেটাও স্মার্টলি বলেছে, আপনি স্যার বুঝতে পারবেন মিস্টার রবি ইসলাম, স্যার স্যার কল্পনা প্লিজ। করতে পারেন মিস শিল্পী দাস সেটা করতে পারবে না, সেটাও স্মার্টলি বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আসলে এটাও অনেক স্মার্টলি স্মার্ট। বলেছে। I can try if you স্যার give me permission. ওয়ান্ডারফুল, ওকে সে ওকে বলেছে ওকে। আই কান্ট ডু ইট স্যার। ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। না না, শিল্পী দাস কিন্তু অসাধারণ, মানে স্পিকার হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস গ্রেট। ওকে। স্যার আমার মনে হয় যে এখানে সব তো সাধারণত কেনাকাটা তো কেউ একজন করতে হয় অলওয়েজ, এক ব্যক্তি বিশেষ, সামন আচ্ছা, অলওয়েজ শপিং করে। ওকে, আমি দ্যাটস আমি 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 দ্রুত No, এর sir. ব্যাখ্যাটা দিয়ে Sir, দেই। আমি একটু বলবো, if হ্যাঁ, you give বলেন me বলেন। permission. জি জি Sir, জি in স্যার। that sentence there is a gerund, going, হুম হুম verb. হুম। So next one will be gerund. Shopping, going shopping. I am going fishing. I গোয়িং am এর সাথে going কেন shopping. গোর, গোর সাথে কেন আইএনজি বসেছে স্যার? Sir, I said that this is a gerund, sir. না না, Gerund. গোয়িংটাও জিরান্ট। Sir, করতে যাচ্ছে, go করতে যাচ্ছে। when ing is added to verb is called gerund. Are you? ওকে ওকে, গট ইট গট ইট গট ইট মিস্টার। স্যার বিভাগের পর ভাবির সাথে আইএনজি বসে, সেই জন্য স্যার গোয়িং। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ফাইন। আচ্ছা, তারপরে আর কে আছে, আর কে বলবে, আর কেউ আছেন? মিস্টার রিফাত আছেন? মিস্টার রিফাত, আর ইউ দেয়ার? মিস্টার Yes, I am রিফাত, here. I'm listening. okay, you are here, right? Okay, so can you do it? Can you give an explanation of it? Why Uh, going shopping? Two verbs with ing with it. Oh my God. What happened here? Okay, let me explain. Let me explain for you. Dear ladies and gentlemen, আর ইউ গোয়িং, এখানে গোর সাথে আইএনজি বসছে, কারণ হচ্ছে এটা তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা প্রশ্ন এটা। আর ইউ গোয়িং, it's a question, it's an interrogative sentence in present continuous tense। continuous tense এর ইটা কি বা স্ট্রাকচারটা কি, সাবজেক্ট, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব, তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি। জি। ইউ আর গোয়িং, ইউ আর গোয়িং, এটার প্রশ্ন হলে কি হবে, অক্সিলারিটা সাবজেক্টের আগে আসবে, তাই প্রশ্ন হয়ে গেল আর ইউ গোয়িং, দ্যাটস ইট। এখন শপিং এর সাথে আইএনজি কেন? কারণ গো একটা ভার্ব এবং শপ আরেকটা ভার্ব, যখন দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসে, তখন যদি উদ্দেশ্য না বোঝায়, বা হচ্ছে উদ্দেশ্য বুঝাতে ইনফিনিটিভ বসতে পারে, আরেকটা হচ্ছে দুইটা ভার্ব পর পর বসলে পরের ভার্বের সাথে আইএনজি বসে, তাহলে এখানে গো একটা ভার্ব, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর কারণে ওর সাথে আইএনজি বসছে, আর এরপরে সব আরেকটা ভার্ব। এটা যখন গো এবং সব দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসছে, সে কারণে সবের সাথে আইএনজি বসছে। কিন্তু সপের লাস্ট লেটার হলো পি, এর আগে ও আছে, তাহলে কনসোনেন্ট
ভাওয়েল কনসোনেন্ট দিয়ে যদি কোনো শব্দ শেষ হয়, কোনো ভার্ব শেষ হয়, তার সাথে আইএনজি, তার সাথে ইডি যাই যুক্ত হোক, লাস্টের কনসোনেন্টে ডাবল হয়ে যায়, সে কারণে শপিং এর পিটা ডাবল হয়ে গেছে। তাহলে আর ইউ গোয়িং শপিং, তুমি কি শপিং করতে যাচ্ছ, এর মানে হচ্ছে আর ইউ গোয়িং, ইউ আর গোয়িং থেকে আর ইউ গোয়িং, আর গোয়িং শপিং মানে যে গো অ্যান্ড শপ, টু বার্ডস they are sitting side by side. If there are two birds side by side, verb ing is added to the last verb or next verb. Okay, so is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, it is Okay, clear. okay. Acha, he is playing tennis tomorrow afternoon. He is playing tennis tomorrow afternoon. Okay, then he might go out tomorrow evening. He might go. Okay. আর ইউ প্লেইং উইথ টেনিস টুমরো? এখন বিল বলছে, না ওটা তো ছিল ইউ, আপনি, এখন হচ্ছে বিল, রাইট? ইয়েস ইন দ্য আফটারনুন, ইয়েস ইন দ্য আফটারনুন। ওকে, এখানে একটা চমৎকার জিনিস দেখেন, প্রশ্ন হলো এখানে, উত্তর হলো এখানে, প্রশ্ন এবং উত্তরের আলোকে আপনি এখানে লিখবেন। এটা কিন্তু বিলকে লিখেছে, আজকে আপনাকে করেনি, বিলকে করেছে। তো একজন প্রশ্ন করেছে বিলকে, আর ইউ প্লেইং টেনিস টুমরো? বিল বলেছে ইয়েস ইন দ্য আফটারনুন, আফটারনুনে করবে। তাহলে তাহলে নিশ্চিত হয়ে গেল যে আপনি তো নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে বিল ইজ প্লেইং টেনিস টুমরো আফটারনুন, রাইট? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সুমন, মিস্টার 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 মুরাদ এন্ড এভরিওয়ান, বুঝতে পেরেছেন? Yes, Yes, sir. sir. আমি আগেই বুঝতে পারছি আপনি বলার প্রশ্ন আগেই হলো আপনি আগামীকাল খেলবেন কিনা। বিল বলেছে, বিলকে প্রশ্ন করেছে আপনি আগামীকাল টেনিস খেলবেন কিনা। আর বিল বলেছে হ্যাঁ শিওর, আমি ইয়েস ইন দ্য আফটারনুন, আফটারনুন এসে এই টেনিস খেলবে। তাহলে এটা তো নিশ্চিত হয়ে গেল। এর জন্য এখানে লিখেছে এক নম্বরে হি ইজ প্লেইং টেনিস টুমরো আফটারনুন। এখানে আর মাইট ব্যবহার করে না, কারণ মাইট ব্যবহার করার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সে তো নিশ্চিত করে দিয়েছে, সিদ্ধান্ত সে নিয়েই ফেলেছে আগামীকাল বিকালে টেনিস খেলবে, তাহলে কেন মাইট? বুঝতে পেরেছেন? এই কারণে কিন্তু এক নম্বরে তারা মাইট ব্যবহার করে না। তারা বলেছে হি ইজ প্লেইং টেনিস টুমরো আফটারনুন। বাট আপনার যদি সেকেন্ডটাতে যাই, দেখেন সেকেন্ড, আর ইউ গোয়িং আউট টুমরো ইভিনিং? তুমি কি আগামীকাল বিকালে সন্ধ্যায় বেরোবে? উনি উত্তর দিয়েছেন পসিবলি। He might go out tomorrow evening. যেহেতু সম্ভব, পসিবলি বলেছে, এর মানে সম্ভাবনা আছে, সে নিশ্চিত করে নাই, তাই এখানে মাইট ব্যবহার করেছে। হি মাইট গো আউট টুমরো ইভিনিং। আমার মনে হয় একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে, হওয়ার কথা সবার। মুরাদ, ইজ ইট Yes, sir. Yes, sir. ইজ ইট ওকে? ওকে, Yes, তারপরে sir. দেখেন, তাহলে একদম। 3 নাম্বার কি হবে দেখেন, আর ইউ গোয়িং টু গেট আপ আর্লি? আর ইউ গোয়িং টু গেট আপ আর্লি? উত্তর দিয়েছে বিল পারহ্যাপস। তাহলে এটা যদি আমি একেবারে সোজা সাপটা সেন্টেন্স লিখি, তাহলে কি হবে এখানে? কি কিভাবে বাচ্চা, এটা কে বলবে? মুরাদ বলেন দেখি কিভাবে হবে। He might going to get up early. রাইট, রাইট। কি বলছেন আপনি? যে হি মাইট Going To to get get up up early. early. গোয়িং হবে কেন তাইলে? মাইটের পরে তো ভার্বের সাথে আইএনজি হয় না। হি মাইট, হি মাইট Might গো, get up হবে। হি মাইট গেট আপ আর্লি, রাইট? হি মাইট গেট আপ, এখানে ভার্ব কোনটা? গেট আপ থেকে শুরু, ঠিক আছে? হি মাইট গেট আপ আর্লি, ওয়ান্ডারফুল, রাইট। আবার বলেছে আর ইউ ওয়ার্কিং টুমরো? তুমি কি আগামীকাল কাজ করবে? উনি বলেছে নো আই এম নট, সরাসরি না বলেছে। করবো না। তাহলে রবি বলেন, তাহলে 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 কি হবে? Might not. Might তো হবে না স্যার, এই মাইট হবে এখানে তো কেন মিস্টার রবি? সম্ভব। ও সরাসরি স্যার এখানে সে তো বলছে যে সরাসরি বলেছে, not. সে তো হ্যাঁ, ডিসিশন নিয়ে ফেলেছে। তাহলে কি হবে বলেন? হ্যাঁ রবি বলেন, কেউ বলবেন না। ওকে। No, I am not working tomorrow. নো নো, আপনি তার কথা বলবেন, আপনি না। ওই যে হি দেওয়াই তো আছে ওখানে, হি দে করবেন। No, Bill. মানে He মানে হচ্ছে must not হি দে work করবেন, হি মানে tomorrow. হচ্ছে বি। Sir, he must not or না? He must not হি ইজ work নট ওয়ার্কিং tomorrow. টুমরো, হি ইজ নট, অথবা হি ইজ নট, হি he ইজ is নট, কারণ not হচ্ছে এখানে working tomorrow. হি ইজ নট ওয়ার্কিং টুমরো, Working সে tomorrow. আগামীকাল কাজ করবে না। হি ইজ নট Working tomorrow. ওয়ার্কিং টুমরো, কারণ হচ্ছে হি বলতে এখানে বিলকে বুঝিয়েছে, কারণ বিল তো স্যার অলরেডি এখানে বলে কি দিয়েছে নো মাস্ট আই এম ইউজ নট, করা মানে সে যায় যে ডিসিশন নিয়ে মাস্ট ফেলেছে। এখানে মানে সে মাইন্ড তো ব্যবহার অবশ্যই করতে করবে পারবো না? না।
ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার এখানে কি আমি মাস্ট ইউজ করতে পারবো, যে না, মাস্ট নট ওয়ার্ক টুমরো? আপনি কেন কেন মাস্ট ইউজ করবেন? কারণ এই যেখানে তো সে অবশ্যই করতে পারবে না, এই জন্য না, বলছি। সে যেহেতুই করেছে, সে যে টেন্সে করেছে সেই টেন্সই করবেন। এখানে ওকে, সে ঠিক আছে। কন্টিনিউয়াসে করেছে, কন্টিনিউয়াসে করবেন, জি জি। এই আর কি। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? মিস শিল্পী দাস, মিস্টার মুরাদ, দেন ইয়েস স্যার। everyone, Bibho, ইয়েস। and then Miss Fahmida Bari. ওকে, দেখেন এখানে আমরা যদি এরপরেরটা করি, কি আছে? Will উইল you ইউ be বি অ্যাট at হোম home টুমরো? tomorrow? Are you At home tomorrow morning, উনি বলেছেন মেবি, মেবি বলেছে। তাহলে এর মানে কি, এখানে কি হবে বলেন? I might be at home tomorrow morning. রাইট, he তাহলে আই মাইট না, ওটা বিল বলেছে, তাহলে বিলের কথা বলেন, হি মাইট Bill বি, Bill হি might মাইট বি, হি হি মাইট মাইট বি বি অ্যাট হোম টুমরো এট হোম এট মর্নিং। টুমরো মর্নিং। ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। তারপরে কি বলেছে? আর ইউ গোয়িং টু ওয়াচ টেলিভিশন? উনি উত্তরে বলেছেন আই মাইট। হি মাইট গোয়িং এর টু মানে হলো ওয়াচ ডেফিনেটলি টেলিভিশন। এখানে মাইট হবে, কারণ সেই তো মাইট বলেই ফেলেছে সে। জি জি। তাহলে হবে হি মাইট হি গো টু মাইট ওয়াচ গোয়িং টু ওয়াচ টেলিভিশন। টেলিভিশন। ওকে, তারপরে 7 নম্বর বলেছেন আর ইউ গোয়িং আউট ইন দ্য আফটারনুন? আর ইউ গোয়িং আউট ইন দ্য আফটারনুন? আপনি কি ইয়েস, হি ইজ আফটারনুনে গোয়িং। বের হয়ে যাবেন? উনি বলেছে ইয়েস আই অ্যাম। ওকে, আচ্ছা, এটা কেউ ইয়েস করবেন না, হি। এই বলবেন না কেউ, ওকে কেউ স্যার। বলবেন না, আমি আমি যাকে ধরবো সে বলবেন। আচ্ছা, মিস ফাহমিদা বাড়ি বলতে পারবেন Yes, he প্লিজ? is going to out in the afternoon. হুম, Yes, he is going to out in the afternoon. ইয়া, তাহলে আর ইয়েস বলা দরকার নাই, আপনি বলবেন যে হি ইজ গোয়িং আউট ইন দ্য আফটারনুন, কারণ এখানে শুধু মানে মানে সাবজেক্ট, শুধু সেন্টেন্সটাই ব্যবহার করতে বলেছে আর কি। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে হি ইজ গোয়িং, গোয়িং আউট ইন দ্য আফটারনুন। ওয়ান্ডারফুল। কেন কেন মাইট ব্যবহার করেন নাই বলেন? Nearest present in present continuous tense. ইয়া, না কিন্তু এখানে কিন্তু আপনি মাইট ব্যবহার করেন নাই কেন? এখানে মাইট ব্যবহার করার আরেকটা কারণ আছে। ওই যে উত্তরতে আছে। ইয়েস আই এম আছে, উত্তরটা তো ইয়েস আই এম, মানে সে তো ডিসাইড করে ফেলছে যে সে যাবে। সে কিন্তু ডিসাইড করে ফেলছে, সে যদি পসিবলি বলতো, পারহ্যাপস বলতো, আই মাইট বলতো, তাহলে সম্ভাবনা থাকতো। এখানে তো কোনো সম্ভাবনা, এখানে তো নিশ্চিত। যেখানে নিশ্চিত সেখানে মাইট বসবে না, যেখানে সম্ভাবনা সেখানে মাইট বসবে। এখানে বলেছে ইয়েস আই এম, মানে আমি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই করবো এটা। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? ইয়েস Yes, স্যার। sir. There are past decision. Yes, sir. কে পারতেছে না? কে পারতেছে না? আমি পারতেছি না, কে পারতেছে না শুনি। নাকি এটা আমি ভুল শুনলাম? কেউ একজন বলছে কি যে আমি পারতেছি না? ওকে, তারপরে দেখেন হচ্ছে আর ইউ গোয়িং শপিং? এখানে বলছে কি আর ইউ গোয়িং শপিং, তুমি কি শপিং করতে যাচ্ছ? তাহলে এখানে উত্তর কি বলেন? উত্তরটা হি কি? মাইট। না, হি না, মাইট। না, না, হি মাইট। এখানে উত্তরটা কি আছে? এখানে উত্তরটা কি দেওয়া আছে? পেরহ্যাপস যেহেতু আছে মাইট Perhaps. বলবে। পারহ্যাপস আছে। পারহ্যাপস মানে কি? আমাকে মাইট ব্যবহার করতে সম্ভাবনা। হবে, তাহলে কারণ সম্ভাবনার কথা বলেছে। তাহলে এটা কি হবে বলেন, মিস্টার রিফাত বলেন দেখি। Bill হি মাইট। might go for shopping. ইয়া, অথবা আপনি বলতে পারেন হি মাইট গো হি মাইট শপিং, হি মাইট গো শপিং, হি ফর মাইট, Shopping. কারণ শপিং। হি আছে, হি মানে বিল, আর মাইট মাইট, আর গো এর সাথে হচ্ছে গোয়িংটা তো আর এখানে হবে না, কারণ মাইটের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে, তাই গো হবে। আর শপিং তো শপিং, কারণ হচ্ছে গো এবং শপ দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসে, পরের সাথে আইএনজি বসে, শেষ হয়ে গেল। হি মাইট গো শপিং, হি মাইট গো শপিং। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Yes, Yes, sir. clear. বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. You can see him. Grammar sir has spoken English, right? So আপনি কোন পরিস্থিতিতে কি বলবেন সেগুলোর কথা এখানে বলা আছে। দেখেন, গ্রামার স্যার ইংলিশও দরকার হয়, কিসে দরকার হয়? কথা বলার ক্ষেত্রে গ্রামার স্যার ইংলিশ দরকার হয়। স্যার তার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন, দেখেন বিভিন্ন পরিস্থিতি দেখা হয়, যেমন হচ্ছে লং টাইম নো সি, অনেকদিন পর কারোর সাথে দেখা হলে আপনি বলতে পারেন লং টাইম নো সি। লং টাইম নো সি এর মানে কি? এর কোনো সাবজেক্ট ভার্ব কিচ্ছু নাই, এগুলো হচ্ছে একটা বলে দিলেন, মানে হচ্ছে শর্ট ফর্ম, রাইট? শর্ট ফর্ম বলেন লং টাইম নো সি, মানে অনেকদিন ধরে আপনার সাথে দেখা হয় না। অনেক অনেকদিন দেখা নাই, এর আসল বাংলা হচ্ছে অনেকদিন দেখা নেই, অনেকদিন ধরে আপনার দেখা নেই।
এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এটা কিন্তু গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট না, কিন্তু এটা কনভারসেশনাল ইংলিশ। কনভারসেশনাল ইংলিশে আপনি সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়েও কনভারসেশন করতে পারেন। আর ইউ, হাউ আর ইউ, গুড, দিস ইজ ওকে ইন কনভারসেশন, রাইট? তাহলে এটার ফাইন, ফাইন এরকম স্যার। Yeah, fine. Yeah, sure, I'm fine. or বলতে পারেন ফাইন। Yeah, sure, আপনি বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যখন লিখতে যাবেন তখন এভাবে সংক্ষিপ্ত খালি একটা শব্দ দিয়ে কখনো হয় না। তাহলে কনভারসেশনাল ইংলিশ, স্পোকেন ইংলিশ কিন্তু ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম রিটেন ইংলিশ, রাইট?